بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حقیقت ہے جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ ان لوگوں پر زیادہ توجہ دو جو تالیاں نہیں مارتے جب تم جیتتے ہو۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ بڑا بننے کے لیے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ آدمی گاؤں سے شہر آیا، ڈر وہاں بھی تھا اور ڈر یہاں بھی ہے۔ وہاں فصلیں تباہ ہو رہی تھی اور یہاں نسلیں۔ مجھے میری ماں نے بس ایک بات سمجھائی ہے، بیٹا کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے، نصیب سے نہیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ پاک کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو اس کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ خود بھی ڈوب جاتی ہے۔ اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑو، اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلو، اگر آپ چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھتے رہو۔ اپنی سوچ اور سمت کو درست رکھیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر تم وہ کرتے ہو جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہو تو تمہیں وہی ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی، کامیابی محنت، مستقل مزاجی، سیکھنے پڑھنے، قربانی اور سب سے بڑھ کے جو کام تم کر رہے ہو اس سے پیار کرنے کا نام ہے۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ کامیاب اور مشہور ہونے سے
मुतमईन और खुश होना ज्यादा जरूरी है। वो एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पूछती है, इन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर ताली बजाती है। आप दुनिया की तमाम औरतों को बुर्के पहना दे, फिर भी हिसाब आपसे अपनी नजरों का ही होगा। जरूरी नहीं हर लिखे जाने वाला लफ्ज पढ़ने वाले के म्यार के मुताबिक हो। लिखने वाला अपनी कैफियत, जबकि पढ़ने वाला अपनी कैफियत में होता है। कुछ बातें तब तक समझ नहीं आती जब तक खुद पे ना गुजरे। रुपया जितना भी गिर जाए मगर इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना रुपए के लिए इंसान गिर चुका है। इंसान मोहब्बत करने के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल करने के लिए, मगर अफसोस हम चीजों से मोहब्बत करते हैं और इंसानों को इस्तेमाल। बदी का मौका हो और बदी ना करो तो ये बहुत बड़ी नेकी है। किसी को सिर्फ चाहना मोहब्बत नहीं, उसकी जात के तमाम पहलुओं को तस्लीम करना मोहब्बत है। गाली किसी को भी दी जाए, असलूब में औरत जरूर आती है। खुदा जब किसी की मदद करने पर आता है तो ला मालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रब की नाफरमानियों में जाया ना करो। अगर तुम हारोगे नहीं तो तुम कभी भी जीत का मजा नहीं ले सकते। सज्जदों की इवज़ फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं। सज्जदों की इवज़ फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूँ, बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। ये हमारी आंखें नहीं बल्कि दूसरों की आंखें हैं जो हमें बर्बाद करती हैं। अगर सिवाय मेरे तमाम दुनिया के लोग अंधे हों तो मैं कभी उम्दा लिबास और खुश नमाज सामान की परवाह न करता। खूबसूरती के बेहतरीन राज। हाथों की खूबसूरती के लिए अपने हाथों से सदका दे। आवाज की खूबसूरती के लिए कुरान पाक की तिलावत करें। आंखों की खूबसूरती के लिए अल्लाह के खौफ से आंसू बहाएं। चेहरे की खूबसूरती के लिए वजू की आदत डालें। दिल की खूबसूरती के लिए अपने दिल में अल्लाह की याद बसाएं। दिमाग की खूबसूरती के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा करें। हमेशा वही चुकता है जिसे रिश्तों की कदर होती है। आओ तुम्हें एक राज की बात बताऊं। हर शख्स का आपकी जिंदगी में एक किरदार मुकर्रर है। जब किरदार खत्म हो जाता है तो वो शख्स दूर चला जाता है। कभी किसी के जाने पे गिला ना करो। वक्ती तौर पर मलाल तो होता है, लेकिन जिंदगी किसी के जाने से कभी रुकती नहीं है। बस ये सोच लो कि लोग मर भी तो जाते हैं। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो समझते थे कि इनके बगैर दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी।